Hello students, welcome back to the virtual class. We are dealing with OCM chapter number 2 and we are at the conclusion part of this chapter. Today we are going to understand the last topic of this chapter, and that is the contribution of Peter F. Drucker into the thought of the management or into the management theories. Right. So at first guys, અત્યાર સુધીમાં આપણે શું શીખી ગયા એ જોઈએ અને એના પછી આપણે પીટર એફ ડ્રકર ઉપર આવીએ. સૌથી પહેલા આપણે આ ચેપ્ટરમાં સમજીએ કે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ શું છે. Right, and then we came to know about the different theories, the different approach. The first theory that arose into the management theories, right, and that was the classical theory. Classical theory ની અંદર ખાસ કરીને એવું જોવામાં આવતું કે financial motivation was working on very high basis. It was said that if you give the good financial motivation to the human beings, definitely they are going to work harder for you. Right, but somewhere time change થયો and again new theories ની જરૂર પડી because there are certain employees કે જેની demand માત્ર ને માત્ર financial motivation નથી, but they are expecting something more too, and that's how they came up with the new theory, and that was known as the neoclassical theory. So it was the first theory in which the human behavior was given the importance, right? Human behavior ઉપર થોડું discussion કરવામાં આવ્યું અને importance આપવામાં આવ્યું કે human behavior શા માટે જરૂરી છે, right? Human relations ની ઉપર વાત કરવામાં આવી, and that came with the human approach, right? Neoclassical theory, again time passed, industries na form change થયા, and the people came with the modern management theories, and that was defined with the special approach, right? Management theory ની અંદર different science, different subjects ને પણ એડ કરવામાં આવ્યા, જેમ કે સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે, રાઈટ, એકાઉન્ટન્સી છે, આ બધા જે સબ્જેક્ટ્સ છે, બરાબર, એની ઉપર પણ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું. મેથેમેટિક્સ છે, બરાબર, પછી સાયકોલોજી છે, કે આ બધાને યુઝ કરીને આપણે એક એવો અપ્રોચ આપીએ કે જેને કારણે મેનેજમેન્ટ ઇઝી થાય અને એમ્પ્લોઈઝનું મેનેજમેન્ટ ખૂબ જ સારી રીતે થઈ શકે. પહેલી વસ્તુ તો ખાસ એ જોવાની છે કે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ જે છે એ મેક્સિમમ વેટેજ શેના ઉપર આપે છે? એમ્પ્લોઈઝ ઉપર. વાય? બીકોઝ દે આર આવર બિગેસ્ટ અસેટ, રાઈટ? આપણા કોઈ પણ એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની અંદર ગમે એટલી વસ્તુઓ પડી હશે, બટ વિધાઉટ human nothing will happen, right? Without human it cannot work. We need the human to work for our business. So mainly આપણે જે મેનેજ કરવાનું છે human ને જ કરવાનું છે, and as I have given you the numerous examples and numerous times that we are supposed to manage the human only because the things will work as the human will make it work, right? વસ્તુઓ એ રીતના કામ કરશે કે જે રીતના હ્યુમન એની પાસે કામ કરાવે છે. The things will not work itself, but yes, humans can work itself. So we need to manage the human only so that આપણા જેટલા પણ goals છે, આપણા જેટલા પણ working procedures છે, એ આપણા decision પ્રમાણે ચાલે, right? So એના પછી modern management theory માં પણ થોડા limitations હતા. So we came with the Taylor scientific management, right? Taylor has given the scientific approach to the management કે આપણે different science નો use કરીએ, time study કરીએ, motion study કરીએ અને એના base ઉપર manage કરીએ કે જેથી કરીને with the least wastage and with the least expense we can gain the maximum benefit. તો ટેલર્સ ને સમજ્યા પછી we came with the approach of the Henry Fayol, right? Henry Fayol જે principles આપ્યા હતા, right? Henry Fayol જે પ્રિન્સિપલ હતા, it was based on the division of the activities, division of the work, કે જે એક્ટિવિટીઝ છે, બરાબર, એને જો તમે એક બિગ એક્ટિવિટી છે, આપણો બિગ ગોલ છે, એને ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ છે, ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ છે, એને માઇક્રો પોર્શનની અંદર જો તમે ડિવાઈડ કરી દો તો દરેક એમ્પ્લોયી, દરેક વ્યક્તિ જો પોતાનું જે માઇક્રો પોર્શન છે એ સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટ કરશે તો ડિફાઇનેટલી કલેક્ટિવલી આપણો ગોલ જે છે સેટિસ્ફાઈ થઈ જવાનો છે, રાઈટ? સો અપ ટુ નાઉ વી અન્ડરસ્ટુડ about the Henry Fayol's activities, right? In today's session we are going to understand the last topic, and that is the contribution in the management theories by Peter F. Drucker. Peter Drucker, right? He was the person who lived for near about 94 years. 1909 થી 2005 સુધી એ માણસનું લાઈફ હતી. 2005 માં he got dead, right? So Peter Drucker from 1909 to 2005. Then he was the well managerial leader, writer, philosopher and the educator. Peter Drucker જે હતા, right, એ મેનેજરિયલ લીડર હતા. મેનેજમેન્ટ માટે બહુ બધી લીડરશિપ એણે આપેલી છે. એની સાથે બરાબર એને બહુ બધી સારી સારી બુક્સ લખેલી છે. એની મેનેજમેન્ટ થિયોરીઝને આજની તારીખે લોકો ફોલો કરી રહ્યા છે, મેક્સિમમ લોકો ફોલો કરે છે, રાઈટ? તો બહુ સારા રાઇટર હતા જેને લોકો વાંચતા. હી વોઝ ધ ફિલોસોફર રિગાર્ડિંગ ધ મેનેજમેન્ટ ટુ. એની બહુ બધી ફિલોસોફીઝ છે કે જે ઓલમોસ્ટ જાણતા અજાણતા દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશન એને ફોલો કરતા હોય છે, right? So he was a good philosopher and the educator too. He used to give the session, he used to give the education to the management professionals about how to manage the things and how to manage the business activities, right?
as the effect of globalization came, right, આપણે જાણીએ છીએ ઇન્ડિયાનું ગ્લોબલાઇઝેશન ક્યારે થયું? 1990 માં. લાસ્ટ યર ઇકોનોમિક્સમાં આપણે લોકો શીખી ગયા છીએ. તો 1990 માં જ્યારે ઇન્ડિયામાં ગ્લોબલાઇઝેશન થયું પછી આપણે જાણતા થયા કે વર્લ્ડની માર્કેટ જે છે સ્મોલ થઈ ગઈ હતી. આપણી પ્રોડક્ટ્સ વર્લ્ડમાં બધે મળે છે અને વર્લ્ડના દરેક કન્ટ્રીઝની પ્રોડક્ટ આપણી પાસે પણ મળે છે, રાઈટ. તો જેમ ગ્લોબલાઇઝેશન આવ્યું ને એવી રીતના એની સાથે સાથે વર્લ્ડની જે માર્કેટ છે ગ્લોબલ થતી રહી, બરાબર. ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એની સાઇઝ ગ્લોબલ થતી ગઈ, તો એની સાથે નવા મેનેજમેન્ટ અપ્રોચની જરૂર હતી, બરાબર. કે આપણે હજુ સારી રીતે કામ કરવું પડશે, મેનેજમેન્ટ થિયરીઝમાં થોડા ચેન્જ લાવવા પડશે. અને એ સમયે અગેન ધીરે ધીરે લોકો કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ ટેકનિક યુઝ થવાને કારણે કેપિટલને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપતા હતા. એટ ધેટ ટાઈમ પીટર ડ્રકર સેડ વી મસ્ટ ગીવ મોર ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધ હ્યુમન અસેટ. હ્યુમન અસેટ જે છે, બરાબર, એને આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું છે વધુમાં વધુ. શું કામ? બીકોઝ દે આર ધ હ્યુમન હુ આર વર્કિંગ ફોર અસ. If the human are not working for us, then how will the things go on? How will the activities be done? Without human, there is nobody who can work for you, right? So at first, you need to take care of each and every employee who is working with you, right? જેટલા લોકો તમારા બિઝનેસ યુનિટમાં તમારી સાથે વર્ક કરે છે એને તમારે પૂરેપૂરી સર્વિસ આપવાની છે, એનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવાનું છે. કારણ કે જો એ લોકો જ તમારા માટે કામ નહીં કરે તો તમારા બિઝનેસનું શું થશે? તમારી બિઝનેસની પ્રોસેસ આગળ ચાલશે જ નહીં, રાઈટ. તો એની થિયરીમાં he gave much more importance to the human asset than એનો જે મેનેજમેન્ટ થિયરી હતી ને એમાં બે વસ્તુ ખાસ હતી. એક હતી મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ which is also known as MBO, right, and the second is self regulations, right. હવે પહેલા MBO એટલે શું સમજી લઈએ. મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ મીન્સ દરેક માણસનો ઓબ્જેક્ટિવ જે છે ને એ પહેલા આપણે જોઈ લેવાનો કે કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એમ્પ્લોય જ્યારે કામ કરે છે તો આપણી ફર્મની અંદર આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરવા માટે એનું ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, રાઈટ. અને એ ઓબ્જેક્ટિવના આધારે આપણે પર્સનને મેનેજ કરીએ, રાઈટ. આ યાદ રાખજો ગાઈસ, 1 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે વોટ ઇઝ MBO, રાઈટ. મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ આખું નહીં લખવામાં આવે, એટલું જ પૂછ્યું હશે વોટ ઇઝ MBO, સો યુ નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન MBO ઇઝ મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ વેર અ પર્સન્સ ઓબ્જેક્ટિવ બિહાઇન્ડ વર્કિંગ વિથ આર ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ નોન એન્ડ ઓન ધ બેઝ ઓફ ધેટ ઓબ્જેક્ટિવ ધેટ પર્સન્સ મેનેજમેન્ટ ઇઝ બીઇંગ ડન. અને એ રીતના એ માણસને આપણે મેનેજ કરશું, રાઈટ. તો ઓબ્જેક્ટિવ્સના આધારે આપણે મેનેજ કરશું. બીજું ઓપ્શન સેલ્ફ રેગ્યુલેશન્સ, એટલે કે માણસ જે છે પોતાની રીતે ડિસિપ્લિન થઈ જાય. માણસ છે એ પોતાની રીતે ડિસિપ્લિન થઈ જાય. જો દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે ડિસિપ્લિનમાં આવી જાય, બરાબર, તો એની પાછળ આપણે જે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો પડે છે, એની પાછળ આપણે જે એફર્ટ્સ લગાડવા પડે છે, આપણી એનર્જી જે સ્પેન્ડ થાય છે એ બધું જ બચી જશે અને ડિફાઇનેટલી ઇઝી અને સ્મૂથલી બિઝનેસ ઓપરેશન્સ આગળ ચાલશે, રાઈટ. સો Peter Drucker said that there must be the uniformity in the aim of managers and employees. મેનેજર જેટલા છે અને એમ્પ્લોઈઝ જેટલા છે એ બધાનો જે એમ હોય એમાં યુનિફોર્મિટી હોવી જોઈએ, એટલે કે બધાનો એમ એક જ હોવો જોઈએ. ધ ગ્રોથ, ધ ડેવલપમેન્ટ, કે આપણે બિઝનેસને ગ્રો કરશું તો ડિફાઇનેટલી બિઝનેસ આપણને ગ્રો કરશે. જો આવી રીતના આપણે બધાના ગોલને અટેચ કરી દઈએ, બધાના એમને અટેચ કરી દઈએ તો ડિફાઇનેટલી આપણો બિઝનેસ સક્સેસફુલ થશે ને થશે જ, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ ધ MBO, મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ, કે યુનિફોર્મિટી બધાના એમમાં લાવવામાં આવે. મેનેજર અને એમ્પ્લોયી જેટલા છે, રાઈટ. આપણે જે પ્રીવિયસ થિયરીઝમાં સમજી ગયા કે બે પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ થયેલું. કોણે કહ્યું હતું? ટેલરે, રાઈટ. ફ્રેડરિક ટેલરે આપણને કહેલું કે જે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર જેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે એના 2 પાર્ટ્સ હોય છે. એક હોય છે મેનેજમેન્ટ અને એક હોય છે એમ્પ્લોઈઝ, બરાબર. તો સેમ વે મેનેજમેન્ટ અને એમ્પ્લોઈઝના જે બે ડિવિઝન છે બંનેના ગોલ જો કમ્બાઈન હશે તો ડિફાઇનેટલી વી આર ગોઈંગ ટુ ગેટ અ ગુડ રિઝલ્ટ્સ, રાઈટ. તો મેનેજમેન્ટ બાય ઓબ્જેક્ટિવ એ રીતના કામ કરશે કે બધાના જે એમ છે એને યુનિફોર્મ કરીને આપવામાં આવશે. એક જ એમ બધાનો હશે અને એ એમ ઉપર જ વર્ક થશે. ને જ્યારે બધાનો એમ કોમન છે, જ્યારે બધાનો ગોલ કોમન છે તો ડિફાઇનેટલી સેલ્ફ રેગ્યુલેશન્સ આવી જ જશે. અ પર્સન ઇઝ નેવર એવર ગોઈંગ ટુ વેસ્ટ હિઝ રિસોર્સિસ એન્ડ ટાઈમ, રાઈટ, એન્ડ એનર્જી ટુ. સો પીટર ડ્રકર છે, રાઈટ, એનું મેક્સિમમ કન્ટ્રીબ્યુશન હતું. એણે મેનેજમેન્ટના દરેક ફિલ્ડમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે, પણ મેક્સિમમ કન્ટ્રીબ્યુશન એને આપેલું હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટમાં, માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટમાં અને સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટમાં. હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ મીન્સ ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ હુ આર વર્કિંગ વિથ યુ. હ્યુમન અસેટ જે છે, બરાબર, એને આપણે કઈ રીતના મેનેજ કરવા. માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ આપણે બધા જાણીએ છીએ, રાઈટ, કે માર્કેટિંગ એક્ટિવિટીઝ છે ને કઈ રીતના મેનેજ કરવી, રાઈટ. અને સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ એટલે કે જ્યારે બિઝનેસની અંદર સ્ટ્રેસફુલ એટમોસ્ફિયર હોય તો ત્યારે સ્ટ્રેસને મેનેજ કઈ રીતના કરવો, હ્યુમન સ્ટ્રેસને કઈ રીતના મેનેજ કરી શકાય અને એને મેનેજ કરીને કઈ રીતના આપણે ઇઝીલી બિઝનેસ ચલાવી શકીએ, right? Because if there is an employee who is in the stress, right, અને જો એક આખું ગ્રુપ હોય કે જે સ્ટ્રેસમાં હોય તો definitely they will not be able to give their maximum productivity. So at that time we must make them understood how to manage the stress,
જો એ વસ્તુ થઈ જશે તો definitely those people will work better, will give the maximum productivity, right? And due to all these things, he is known as father of the modern management, right? So if you are asked in the examination who is known as the father of the modern management, right, it can be asked in 1 mark or it can be asked in MCQs too. At that time you need to answer Peter F. Drucker is known as the father of the modern management. 2 marks માં પણ પૂછાઈ શકે, right? Who is known as father of modern management and why? Then at that time we must say that Peter F. Drucker is known as the father of the modern management because he gave the special approach towards the global industries, towards the changing global market, right? અને global market જે ચેન્જ થાય છે તો ત્યારે HRM ને કઈ રીતના મેનેજ કરવું, માર્કેટિંગ કઈ રીતના મેનેજ કરવું અને સ્ટ્રેસ કઈ રીતના મેનેજ કરવું અને હ્યુમન અસેટ ને કઈ રીતના મેનેજ કરવી, right? એનો એને પૂરેપૂરો આઈડિયા આપ્યો છે, right? So guys, that was very small topic of today, right? Peter F. Drucker, and over here with the conclusion of this I do here declare the chapter number 2 over, right? તો આજે આપણું chapter number 2 પૂરું થાય છે. From the next session onwards we are going to start the chapter number 3, right? So I hope you guys are quite clear with all the concepts, and in case any of the query you can contact me back. So till then I would like to take your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.